Please reply me in the chat box. Are the voice and screen clear? All okay? All clear? Okay. Fine. Some technical issue was there, but now resolved. All right. चला बाळांनो लक्ष द्या. Let me write that thing once again. Errors. Then types of errors. Types of errors. First type is, sir, systematic error. Systematic error or systematic errors can be removed 100% if we take proper care. If we take proper care. Yes, sir. And the second is random error. Second is random error cannot be removed 100% because exact source of error is not known. It's a random, so exact is not known, of course. But this error you can minimize. Then different terms: mean value, then modulus value or absolute error, mod value of error, then mean of absolute error means mean absolute value, absolute error, mean absolute error, absolute error चा mean म्हणजे average, mean absolute error, these are the terms. Then relative error, and then the final point was percentage error. mean absolute error चा symbol काय आहे? Absolute error mod of delta A, here mod of delta A mean of absolute error. Relative error is mean absolute error. Mean absolute means mod, delta A means error, divided by mean value, that's your relative error. And percentage error is relative error multiplied by 100. What is relative error? Mean absolute value, or sorry, mean absolute error means delta A divided by mean value. This is your relative error. But sir, relative error multiplied by 100 is called as percentage error. Relative error multiplied by 100 is called as percentage error. Up to this we have done in the last lecture. Okay, up to this we have done in the last lecture. Okay, now the next point that we are going to write, but before that reply me in the chat box up to this CW, clear and written, so that we can start our new point in today's lecture. मागचं रिवाइज सगळं आपण केलं. गुड. येस, चलो आता सगळ्यांनी बाळांनो लक्ष द्या. एव्हरीवन कॉन्सन्ट्रेट हियर. नेक्स्ट पॉइंट राईट डाऊन अलॉंग विथ मी. माझ्याबरोबर लिहा, समजून घ्या, डाऊट आला विचारा, क्लिअर केला जाईल. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, combination of errors means what?
Try to understand. The first point for sub point of this combination of error, you can write a star and then this circle. Next point, combination of errors, of which the first point is error in sum and difference, means error in addition or subtraction. Error in addition and subtraction. Addition and subtraction. Error in addition and subtraction. Let some physical quantity z, we want to measure or we want to calculate. To calculate z, we need to take addition of a and b. We need to take addition of a and b. This is addition of a and b. So to calculate z, sir, we have to measure a and we have to measure b. After measuring a and b, we have to add them and then we have to find z. Yes, sir. But to measure a, you have to take reading, and we know that exact value can never be known. Say yes, no. Tell me yes, no. Exact value, true value can never be known because random errors cannot be removed. Yes, 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 sir. True value can never be known. Okay, good. Sir, it means while measuring A, there will be some error. Yes. While measuring B, there will be again some error. Then what will be the total error in Z? So, error in Z is equal to error in the measurement of A plus error in the measurement of B. Okay. But sir, error can be positive, negative or zero. Yes, error exactly it will not be zero. Exactly it will never be zero. Okay, why? Because exact value is never known. So let us say that, sir, error can be positive as well as negative. But we want to find out maximum possible error. Okay, so what will be the maximum possible error in the measurement of Z? That will be error in the A plus error in the B. असं पण होऊ शकतं, error in A minus error in B असंही होऊ शकेल. Because A is measured slightly more, B is measured slightly less, असं पण होऊ शकेल. Or there are other possibilities also. Let us call this as mod. Let us call this as mod, so that once you deal with the mod, once you take a mod, you get a positive number. Okay, now those numbers, those errors may get added, may get subtracted, or might be like this, इथं प्लस झालं मायनस झालं. आता असंही पॉसिबल आहे. ए च्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू झाल्या, बी ला एकदा पॉझिटिव्ह केलं निगेटिव्ह केलं, असंही पॉसिबल आहे. आता ए च्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू साठी चेक करूयात, किंवा डेल्टा ए हा एक पॉझिटिव्ह नंबर आला कारण मॉड टाकलाय त्याला आपण. इथं मायनस लिहिलं, इथं प्लस लिहिलं. इनिशियली थोडंसं ऑब्झर्व करा, लक्षात येईल हळूहळू. ए पॉझिटिव्ह झाला होता, बी ला एकदा पॉझिटिव्ह घेतलं, एकदा निगेटिव्ह घेतलं. आता ए निगेटिव्ह घेऊयात, बी ला एकदा पॉझिटिव्ह घेऊयात, एकदा निगेटिव्ह घेऊयात. Initially just keep on writing. These are the possible errors. These are the possible values of errors in the measurement of Z. कारण A मेजर करताना जी एरर झाली त्याला आपण डेल्टा ए म्हटलं, बी मेजर करताना जी एरर झाली त्याला डेल्टा बी म्हटलं. त्याचा मॉड घेतला, त्याचा मॉड घेतला. बर, दोन्ही एरर, दोन्ही व्हॅल्यूज एक्झॅक्ट व्हॅल्यू पेक्षा हायर मेजर केल्या जाऊ शकतात. ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज एक्झॅक्ट व्हॅल्यूज पेक्षा लोअर मेजर केल्या जाऊ शकतात. एक व्हॅल्यू थोडीशी जास्त मेजर केली जाऊ शकते, ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू थोडीशी कमी मेजर केली जाऊ शकते. सो सगळे कॉम्बिनेशन होणार प्लस 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 मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस 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 मायनस मायनस प्लस minus minus. All four possible combination are there. Okay, so in this way you combine the errors.
इन दिस वे यू कंबाईन दी एरर्स. म्हणजे ए मधली एरर आणि बी मधली एरर मे बी ऍड होऊन तुम्हाला झेड मधली एरर मिळेल, मे बी सबट्रॅक्ट होऊन मिळेल, मे बी इकडं मायनस इकडं प्लस, मे बी इकडं मायनस. दीज आर ऑल 4 पॉसिबिलिटीज. पण बाळांनो, ही जी व्हॅल्यू आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज मॅक्सिमम पॉसिबल एरर. This is called as maximum possible error. And if we are not asked which value is to be found out, then always you are going to find out maximum possible error. So याच्या समोर लिहा, this is, किंवा असं लिहूया, and maximum possible error in z, delta z. एरर इन झेड म्हणजे डेल्टा झेड, एरर इन झेड म्हणजे डेल्टा झेड. किती असेल ती? काय नाही, ए मधली एरर प्लस त्याचा मॉड घ्या बी मधली एरर, ए मधली एरर प्लस बी मधली एरर. बर, आता इथे हे पण लिहून घ्या, वेर delta A is error in A, delta B is error in B, delta B काय आहे बा? error in B आहे. इथपर्यंत समजलं का बघा? रिप्लाइंग इन चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. डाऊट असेल डिस्कस करूया. सिंपल आहे. CW, चलो एक पॉइंट सांगत जातो, लिहित चला. Yes, I will wait. Write it down. I am not writing anything. I am not moving ahead. जोपर्यंत तुमचे रिप्लाय येत नाहीत सगळे, तोपर्यंत मी पुढे जात नाही. लिहा. गुड. आणि माझ्या बरोबर लिहित चला. ओके, ऑलवेज राईट अलॉंग विथ मी. फाईन सर, दिस इज एरर इन केस ऑफ ऍडिशन. ऍडिशन असेल तर असं करायचं. मॅक्सिमम पॉसिबल एरर किती मिळणार बार? ए मधली एरर प्लस बी मधली एरर, एरर इन ए प्लस एरर इन बी. चलो, नाउ लेट z इज इक्वल टू a मायनस बी. आता काय होते बघूया. लेट z is a physical quantity. To measure z, we have to take subtraction of a and b. Okay, then what is possible value of error in z? Again, error in a. तुम्ही इथं प्लस करा नाही तर मायनस करा. Ultimately, the 4 possible combinations will be there. रिमेनिंग 3 पॉसिबिलिटीज कधी यूज करायच्या? जनरली त्या यूज करायच्या नसतात. आपल्याला मॅक्सिमम पॉसिबल एररच विचारतात. सो अदर 3 पॉसिबिलिटीज आर जनरली नॉट टू बी युज्ड. काही पण पॉसिबिलिटी असू शकते यातली. इन रियालिटी त्यातली तुम्हाला मॅक्सिमम पॉसिबल एरर काढायची असते. त्यातली मधली एक्झॅक्ट एरर पण तुम्हाला माहित नसणार आहे, कारण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू तुम्हाला माहित नाहीये. ओके, तर 0 टू मॅक्सिमम एरर आपण कॅल्क्युलेट करतो. ओके, 0 टू मॅक्सिमम एरर आपण कॅल्क्युलेट करतो. अँड दिस इज मॅक्सिमम एरर. आणि एरर सरळ आपण ऍड करत जातो. इथं कुठलं ऑपरेशन आहे बघायचं नाही, प्लस आहे मायनस आहे बघायचं नाही. ओके आर्यन, सो डेल्टा ए प्लस 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 मायनस. आता लक्षात आलंय तुम्हाला? प्लस 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 मायनस, पुढे काय करशील बा? मायनस प्लस मायनस प्लस झाला, आता मायनस मायनस, मायनस प्लस झाला, आता मायनस मायनस. दीज आर अगेन 4 पॉसिबल एरर. 4 possible values of errors. 4 possible values of errors. Okay,
मॅक्सिमम पॉसिबल एरर काय होईल, ए मधली एरर प्लसच, मॅक्सिमम पॉसिबल काढायचे. मॅक्सिमम पॉसिबल एरर मीन्स एरर इन दी ए प्लस एरर इन बी. मायनस करू नका, मायनस करू नका, कारण मॅक्सिमम हा वर्ड वापरलाय. ऑल 4 पॉसिबिलिटीज आर देअर, त्यातला मॅक्सिमम काय, मॅक्सिमम पॉसिबल एरर इन झेड, that will be delta A plus delta B. Delta A plus delta B. Mod of delta A means absolute error in A plus absolute error in B. A मधली absolute error plus B मधली absolute error. Absolute करून एक नंबर तयार करा प्लस mod किंवा absolute घेऊन एक आणखीन एक नंबर तयार करा, error in A plus error in B. Okay, and just add those two numbers, that is going to be maximum possible error in Z. So in general if Z is equal to A plus B किंवा Z is equal to A minus B, A plus minus B means कधीतरी A plus B असेल, कधीतरी A minus B असेल, then मॅक्सिमम एरर, इव्हन त्यांनी नाही सांगितलं मॅक्सिमम एरर काढा असं नाही सांगितलं, एरर काढा म्हटलं झेड मधली, तरी पण तुम्ही मॅक्सिममच काढायची. देन मॅक्सिमम एरर इन झेड विच इज इक्वल टू डेल्टा झेड विच इज इक्वल टू काय, एरर इन ए प्लसच करायचं, प्लस असेल नाही तर मायनस असेल. आम्हाला काय करायचं आहे, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मॅक्सिमम एरर. आम्हाला काय करायचं आहे, आम्हाला मॅक्सिमम एरर काढायची आहे सर. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट सर मॅक्सिमम एरर. So we will simply add the error in A and error in B. Okay sir, now understood. Reply me in the chat box clear and written. एक एक पॉइंट समजून घ्या बाळांनो. Plus minus addition subtraction, error simply will get added sir. Error will simply get added because we want to find out sir maximum error. Okay, good. Yes, good Harshita, good. Yes Munif, Tanvi, good. झालं. नेक्स्ट पॉइंट बघतो मी काय, एरर इन प्रॉडक्ट अँड डिव्हिजन. प्रॉडक्ट मीन्स मल्टिप्लिकेशन, ओके. प्लस मायनस झालं, ऍडिशन सबट्रॅक्शन झालं. So this was point A. Now let us complete point B. Point A झाला, ऍडिशन सबट्रॅक्शन झाला. पॉइंट B लिहा बघा, एरर इन प्रॉडक्ट अँड डिव्हिजन. प्रॉडक्ट म्हणजेच बाळा मल्टिप्लिकेशन. प्रॉडक्ट मीन्स मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन शॉर्ट फॉर्म लिहिलं चालेल, काही अडचण नाही. एरर इन प्रॉडक्ट अँड डिव्हिजन, एरर इन प्रॉडक्ट अँड डिव्हिजन. आता बघा मला, लेट Z is equal to A multiplied by B. Let's say we want to measure Z or we want to calculate Z. But sir, to calculate Z, we have to measure A, we have to measure B. But sir, while measuring A, there will be some error. Yes. Sir, while measuring B, there will be again some error. Yes. So what will be the total error in Z? Okay, let us find out. Sir, will the answer be like this? Delta A into delta B? No, this is true for only addition and subtraction. This is applicable only for addition and subtraction. That if there is addition, you can put plus sign. If there is subtraction, you can put minus sign. But if there is division or if there is multiplication, you cannot put multiply sign. If there is division, you cannot put division sign. No, that's not the logic. What is the logic? What is the logic is this.
द लॉजिक सेज रिलेटिव्ह एरर इन झेड, कारण इथं मल्टिप्लिकेशन आहे, प्लस मायनस नाही आहे, ऑलरेडी इथं मल्टिप्लायचं साईन आहे, त्यामुळं रिलेटिव्ह एरर इन झेड पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करावी लागते. डायरेक्ट एरर इन झेड मिळणार नाही. बट व्हॉट वी कॅन डू इज रिलेटिव्ह एरर इन झेड इज इक्वल टू रिलेटिव्ह एरर इन ए, find out its value, plus relative error in B. Okay, it means if there is multiplication, sir, we have to find relative errors. We have to find relative error in A, relative error in B. How to find relative error in A? A ची relative error म्हणजे काय? A ची error divide by A. Error in the A divided by true value of A means relative error of A. Slowly try to understand. हळूहळू समजून घ्या बाळांनो, गोष्टी थोड्याशा नवीन आहेत. Delta B means what? Error in B. Delta B upon B means what? Relative error in B. So if there is multiplication, लिहायचं कसं असतं? लिहा relative error in Z, delta Z upon Z काय आहे? Relative error in Z is equal to error in A मधली error त्याचा mod, सॉरी relative error in A त्याचा mod, relative error in A त्याचा mod प्लस रूल्स फक्त लिहून घ्यायचे सगळे. कधी कधी कुठले कुठले रूल्स वापरायचे, हे रूल्स डिराईव्ह करायचे नाही आहेत आपल्याला, पण आपल्याला लक्षात ठेवायचे कधी कुठला रूल वापरायचा. टेक दिस ऍज अ रूल फॉर टाइम बिंग. ओके, स्लोली वी विल अंडरस्टँड. आता काय लगेच डिराईव्ह करायचं नाहीये, असंच का असा फॉर्म्युला का आलाय असं आपण डिराईव्ह नाही करणार आहे आता बाळा. आता आपण ऍज अ रूल म्हणून फॉर टाइम बिंग त्याला ऍक्सेप्ट करूया. ओके, कारण इनिशियली गोष्टी थोड्याशा नवीन आहेत. नंतर आपण डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनच्या कॉन्सेप्ट पण शिकणार आहोत, तेव्हा हे तुम्हाला लक्षात येईल की असं का होत आहे. बट फॉर टाइम बिंग मला ऍज इट इज लिहून घ्या. रिलेटिव्ह एरर इन झेड त्याचा मॉड म्हटलं तरी चालेल, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. मॅक्सिमम पॉसिबल एरर काढायला लागलोय आपण. सो सरळ आपण एरर्स ऍड करायचा प्रयत्न करतोय, पण डायरेक्ट एरर नाही ऍड होणार आता. आता रिलेटिव्ह एरर इन ए ऍडेड विथ रिलेटिव्ह एरर इन बी. रिलेटिव्ह शॉर्ट फॉर्म लिहिला तरी चालेल. रिलेटिव्ह एरर इन बी कसं लिहिलंय बघा शॉर्ट फॉर्म. बी असं वरती लिहिलं की याचा अर्थ रिलेटिव्ह एरर इन बी. ओके सर. जर Z इक्वल टू A इंटू बी असेल. ऑफकोर्स हिअर ऑल्सो वी आर फाइंडिंग मॅक्सिमम. ओके, दिस इज ऑल्सो मॅक्सिमम रिलेटिव्ह एरर. ओके, कारण सरळ आपण प्लस साईन वापरले. प्लस 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 मायनस 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 प्लस सगळे कॉम्बिनेशन आहे, पण त्यातलं पण आपण काय करावलंय? मॅक्सिमम रिलेटिव्ह एरर इन झेड. ओके सर, एरर करायचे ना, मग आपण मोस्टली कुठली एरर काढतो? मॅक्सिमम पॉसिबल. याच्यापेक्षा तर एरर कमीच असेल, म्हणजे जनरली आपण मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू काढून दाखवतो त्यांना. ओके सर, सो जनरली वी फाइंड आउट मॅक्सिमम पॉसिबल एरर. सो मॅक्सिमम रिलेटिव्ह एरर इन झेड असा आहे. मॅक्सिमम रिलेटिव्ह एरर इन झेड. ओके, अप टू दिस रिप्लाय मिनी चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. रूल कळाला का बघा? मल्टिप्लिकेशन आली तर काय करायचं? क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करू तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल, अप्लाय करता येईल तुम्हाला. क्वेश्चन पण करायचं सॉल्व्ह. पहिल्यांदा जरा लिहून घ्या फक्त. गुड. डन. इफ देर इज मल्टिप्लिकेशन काय रूल आहे? रिलेटिव्ह एररचा रूल आहे सर. ओके बाळ, चलो ऑन नेक्स्ट पेज. Let me say the division. Let Z is equal to division of A and B, means A divided by B. A divided by B. Then again rule is maximum error, sorry, relative error. Multiply and divide ला काय करायचं आहे? Relative error. Maximum relative error in Z is equal to relative error in A, relative error in A plus
relative error in B, relative error in A मॅक्सिमम काढायचं आहे. सो ऍड व्हायला पाहिजे, व्हॅल्यूज काय व्हायला पाहिजे, सरळ सरळ ऍड व्हायला पाहिजे. एरर कॅल्क्युलेट करायला लागलो आपण. वी आर कॅल्क्युलेटिंग एरर्स, वी आर कॅल्क्युलेटिंग एरर्स. ओके, सो अगेन डिवाइड आहे म्हणून मायनस किंवा मल्टिप्लाय असताना प्लस, डिवाइड असताना मायनस असं नाही करायचं. आपल्याला मॅक्सिमम काढायचं आहे ना. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट मॅक्सिमम. सो ऍड करा, जस्ट कीप ऑन ऍडिंग. ओके, जस्ट ऍड इट, कीप ऑन ऍडिंग. सो डेल्टा झेड अपॉन झेड, delta z upon z is equal to, sir, relative error in A means error in A divided by true value of A, plus mod of relative error in B means error in B divided by true value of B. Okay, this is going to be formula, same formula, plus. So in general, if z is equal to AB or z is equal to A upon B, then maximum relative error in Z, त्याचा रूल काय येतो बा, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A, प्लसच करायचं. मल्टिप्लाय असेल अदरवाइज डिवाइड असेल. इन बोथ दी केसेस काय करशील बा, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B करेन. सर बोला बाळांनो, अप टू दिस क्लियर अँड रिटन. राइट इट डाउन, अंडरस्टँड इट, गेट द रूल अँड देन रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. लिहून झाल्यावर मग रिप्लाय करा. पण आधी समजून घ्या, व्यवस्थित लिहून घ्या. 4 रूल झाले, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. गुड. गुड श्रेया, आर्यन, देवी, जियाना, दृष्टि, गुड, शीतल, तनिया, यस, इरा, आर्या, सोहिनी, तन्वी. वी हैव 2 तन्वीज, राइट. 2 तन्वी आहेत आपल्याकडे. सो आता मला आडनाव चेक करावं लागेल दरवेळी. वी अप्लाय in both, we apply same formula only. Yes, because we want to find out maximum possible error. maximum काढायचं, मग ऍड करा. बघू नका मल्टिप्लाय आहे की डिवाइड आहे. सर मॉड ऑफ z, यस मॉड ऑफ z. पॉझिटिव्ह आन्सर मिळणार आहे, पॉझिटिव्ह आन्सर मिळणार आहे. सो मॉड टाकायला काय हरकत नाही. हे पॉझिटिव्ह नंबर आहे, हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे, ऍडिशन केल्यावर परत पॉझिटिव्हच मिळणार आहे. येस, करेक्ट, करेक्ट सिद्धी. झाला, पॉइंट ए झाला, पॉइंट बी झाला. पॉइंट ए झाला, पॉइंट बी झाला. चेक करा. पॉइंट ए काय होता बा, ऍडिशन सबट्रॅक्शन वाला. पॉइंट बी काय होता, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन वाला. प्रोडक्ट म्हणतात कधी काही लोक मल्टिप्लिकेशन म्हणतात, प्रोडक्ट और डिव्हिजन वाला. आता थर्ड पॉइंट बघा बाळ, पॉइंट सी. राइट डाउन अलॉंग विथ मी. एरर ड्यू टू पॉवर, एरर ड्यू टू पॉवर. पॉवर मीन्स इंडेक्स, इन मराठी घातांक. पॉवर मीन्स इंडेक्स सर. ओके. Error due to power of measured quantity. Power of measured quantity. Okay, fine. Power of measured quantity. बघा काय गंमत आहे. Let z is equal to, समजा a raised to 2 असेल. a raised to 2 असेल. Sir, can we write this? z is equal to a raised to 2 म्हणजे काय बाळ, a into a. okay, sir, then apply the multiplication rule. yes, delta z upon z is equal to
पहिला ए मेजर करताना जी एरर झाली डेल्टा ए अपॉन ए प्लस तोच ए मेजर करताना तीच एरर होणार परत डेल्टा ए अपॉन ए. आन्सर काय येईल बा 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए. बोला वळांनो यस नो. पॉवर आलं तर काय करायचं समजलं का? चेक करा, समजून घ्या पहिल्यांदा आणि मगच रिप्लाय करा. रिप्लाय करायला गडबड करायची नाहीये. सर थांबतायत. रिप्लाय करायला गडबड करू नका, पहिल्यांदा लिहा आणि समजून घ्या आणि मग रिप्लाय करा. CW चेक करा. हे पॉवर आली की काय करायचं? गुड गुड गुड. एक पॉइंट आता तुम्हाला स्वतःहून समजायला चालू होईल, कारण 4 रूल्स यू ऑलरेडी नो. 4 रूल मात्र लक्षात ठेवा. येस गुड. नाउ एव्हरीवन कॉन्सन्ट्रेट. सगळ्यांनी पुढे लक्ष द्या. लेट मी एक्सप्लेन दिस वन्स अगेन. इफ z इज इक्वल टू a स्क्वेअर, स्क्वेअर काय आहे? 2 काय आहे? पॉवर आहे ना, इंडेक्स आहे ना. पॉवर आली की काय करणार? कॅन आय राईट a स्क्वेअर ॲज a मल्टीप्लाइड बाय a? a इंटू b असं तर काय केलं असतं? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. हा a आहे, हा b आहे, पण a आणि b इक्वलच आहे ना, a स्क्वेअर आहे ना. a इंटू a झालं ते. ओके. सो डेल्टा a अपॉन a plus delta b upon b. Instead of delta b upon b, the b letter is again a. So delta a upon b. So rule of multiplication we used. आपण काय केलं बा? रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशन वापरला a स्क्वेअर ला. मल्टिप्लिकेशनचा रूल काय किंवा डिव्हिजनचा रूल काय? मल्टिप्लिकेशन और डिव्हिजनचा रूल काय? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b. बट a इंटू a असेल तर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a. a इंटू a असेल तर इफ देर इज a इंटू a. ओके सर. मग इन जनरल बघा, इन जनरल z इज इक्वल टू a रेस टू x असेल तर एनी नंबर, और a रेस टू p म्हणायचं असेल तुम्हाला, जो लेटर पाहिजे असेल तो घ्या, काही अडचण नाही. क्यूब असेल तर a इंटू a 3 वेळा येणार. मग डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a 3 टाइम्स होणार. रेस टू 4 असेल तर a इंटू a 4 टाइम्स मल्टिप्लिकेशन. सो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a. सो 4 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a. रेस टू 4 असेल तर. रेस टू x असेल तर चेक करा जमते का बघा बाळांनो. मी इथं स्मॉल वापरणार आहे. एक्स पॉझिटिव्ह असेल नाही तर निगेटिव्ह असेल, आन्सर पॉझिटिव्हच द्यायचा आहे, कारण एरर कॅल्क्युलेट करायला आहे. मॅक्सिमम पॉसिबल एरर विचारली. सो एक्स ला पण मॉडच्या आतच घ्या. बघा बाळांनो, समजलं का इथपर्यंत? हा पॉईंट समजला का? रेस टू 2 असेल तर 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए आलं. रेस टू 3 असेल तर 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए. रेस टू 4 असेल तर 4 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए. रेस टू 5 असेल तर 5 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए. ओके. मीन्स रेस टू एक्स असेल तर x टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए. इट डिपेंड्स ऑन इंडेक्स. करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन इंडेक्स. x रेस टू 5 असेल तर 5 टाइम्स a रेस टू 5 असेल तर a रेस टू 5 असेल तर 5 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए. ओके. पण बाळांनो, मी हा जो x आहे तो पण मॉडच्या आत घेतलाय. गंमत सांगतो तुम्हाला. पहिल्यांदा रूल लिहा, मग गंमत सांगतो. मॅक्सिमम एरर काढायचे ना, ते विसरू नका. एक्झाम्पल, z इज इक्वल टू a रेस टू 5. काय करशील सर? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 5 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a. हे झालं एक्झाम्पल 1. एक्झाम्पल 2 बघा. a रेस टू समजा -7 असेल. काय करशील बा? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू -7 का करायचं? अल्टिमेटली एक पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम पॉसिबल नंबर काढायचा आहे. सो मॅक्सिमम पॉसिबल नंबर काढायचा आहे ना, सो इंडेक्स जरी मायनस असली तरी प्लसच लिहा किंवा मॉड टाका आणि मायनस लिहा.
पण मॉड ऑफ -7 ते आपोआप +7 होणार आहे. त्यामुळं 7 मॉडच्या बाहेर घेतलं तर ते प्लस झालं आणि मॉडच्या आत डेल्टा ए अपॉन ए झालं. We are using +7 even if index is, लिहून घ्या फक्त आपोआप समजेल, even if index is negative in bracket -7 because we want to find maximum relative error. मी समजून घ्या, पहिल्यांदा लिहा, समजून घ्या, मग चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. आय विल वेट फॉर युअर रिप्लाय. अडचण असेल डिस्कस करू आपण. बघा जमते का? इथं प्लसच घेतलं बाळ मी, का? मला मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू काढायची, मी पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू काढणार आहे. ओके, means sir, even if we have -7 here in the power, we will take plus. Yes, we will take plus. Plus ला काय अडचणच नाही. प्लस आय नो दॅट यू कॅन व्हेरी इझिली अंडरस्टँड. मायनस समजते का बघा बाळांनो? आणि मला लिहून झालं की व्यवस्थित चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा CW. आय विल वेट फॉर सम टाइम. मिनिमम व्हॅल्यू काढायची असेल तर काय नाही, सबट्रॅक्ट करायचं. मिनिमम व्हॅल्यू 0 असू शकते रे, काहीच एरर नाही झाली तर मिनिमम पॉसिबल व्हॅल्यू 0. आणि सबट्रॅक्ट करून सुद्धा मिनिमम काढता येते. सबट्रॅक्ट केव्हा? या केसमध्ये तर सबट्रॅक्शन नाही, पण या केसमध्ये सबट्रॅक्शन होऊ शकेल. डेल्टा ए अपॉन ए मायनस डेल्टा बी अपॉन बी, तेव्हा एक मिनिमम पॉसिबल व्हॅल्यू मिळेल आणि प्लस केलास तर मॅक्सिमम मिळेल. ओके, येस. आता हळूहळू तुम्ही विचार करायला चालू करताय. जसं जसं तुम्ही विचार करायला चालू करताय तसं छोटे प्रश्न पडतात. मग तुम्ही ते प्रश्न मला विचारता आणि मग मी त्याला आन्सर करतो. दॅट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मिनिमम काढायची असेल तर मिनिमम बेसिकली 0 होऊ शकते. आणि ज्या केसमध्ये मिनिमम पॉसिबल नाहीये, 0 होणं पॉसिबल नाहीये, द केस इन विच मिनिमम एरर इज नॉट 0, त्या केसमध्ये मग ते सबट्रॅक्ट होईल. आता ह्या दोन्ही इक्वल व्हॅल्यूज असतील, डेल्टा ए अपॉन ए आणि डेल्टा बी अपॉन बी, आणि त्यात तुला मिनिमम काढायचं. मिनिमम साठी तू मायनस साइन वापरणार. फॉर मिनिमम यू आर गोइंग टू यूज मायनस साइन हियर. And this value delta A upon A and delta B upon B, if they are equal and there is subtraction, equal values and subtraction will give you 0 answer. Ha, non-equal values and subtraction will give you minimum possible number. Non-equal values and subtraction will give you minimum value, and non-equal values and addition will give you maximum value. Non-equal values and addition will give you maximum value. स्लोली या सेंटेन्सेसचं मिनिंग पण समजायला चालू होईल. फाईन सर, नो प्रॉब्लेम. ही केस झाली a raised to z is equal to a raised to x ची झाली केस. आता पुढं आता काय करतो बघा. लेट z is equal to x raised to a multiplied by y raised to b. ओके, आता काय करावं लागेल बा, चेक करा. सर, कॅन आय राईट दिस लाईक a raised to x, सॉरी x raised to x नाही आहे, x raised to a multiplied by y raised to b. Yes sir. Now sir, this is multiplication. Yes, this is multiplication. So for multiplication we have to do the relative error. Yes, delta z upon z. We have to do the relative error. Delta z upon z is equal to relative error in x. But to find out relative error in x, no, it is not x. It is x raised to a. It is error in x raised to a. X raised to a ची error कसं काढणार बाळ? a times delta x upon x. ओके, पण मल्टिप्लिकेशन आहे ना, मग काय करशील? ऍडिशन. मल्टिप्लिकेशन आहे ना,
दिस टर्म अँड दिस टर्म मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे रिलेटिव्ह एररची ऍडिशन, म्हणून हे प्लस साइन वापरलं. बरं, यातली एरर एक्स रेस टू ए मधली एरर किती येणार? एक्स रेस टू ए मधली रिलेटिव्ह एरर किती येणार? ए टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. वाय रेस टू बी मधली रिलेटिव्ह एरर किती येणार बाळ? बी टाइम्स डेल्टा वाय अपॉन वाय. चेक करा हा रूल समजला का? पहिल्यांदा लिहून घ्या, समजून घ्या. एक एक रूल सांगायला लागलोय. दोन लाईन लिहून देतोय. समजतायत का? चेक करा काय काय केलं सरांनी बघा. इथं मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणून इथं प्लस वापरलं, रिलेटिव्ह एरर्स ऍड करतील. पण एक्स रेस टू ए ची एरर कशी लिहायची आहे बाळ? ए टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. पॉवरला इथं घ्यायचं आहे ना. मग वाय रेस टू बी ची एरर कशी लिहिशील बाळ? बी ला इथं घेशील, डेल्टा वाय अपॉन वाय करशील. चेक करा जरा सगळेजण. एव्हरीवन राईट इट डाऊन अँड रिप्लाय. एव्हरीवन एक्सपेक्टिंग रिप्लाय फ्रॉम एव्हरीवन. ओके गुड गुड. चला हे सॉल्व्ह करून दाखवा मला. नाही, एक्स झेड ऑलरेडी वापरलाय ना सिम्बॉल. डब्ल्यू रेस टू सी. हा असं होईल का? चेक करा. डेल्टा झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू मॉड, म्हणजे पॉझिटिव्हच घ्यायचं आहे कारण इंडेक्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काही असू दे, अल्टिमेटली आम्हाला आन्सर पॉझिटिव्ह पाहिजे कारण मॅक्सिमम पॉसिबल एरर पाहिजे रिलेटिव्ह मधली. पण मल्टिप्लाय मल्टिप्लाय म्हणजे प्लस 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 प्लस. यातली रिलेटिव्ह ए टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन ए. वाय रेस टू बी ची रिलेटिव्ह एरर काय येईल बाळ? बी टाइम्स डेल्टा वाय अपॉन वाय. क्वेश्चन पण सॉल्व्ह करू बाळ आपण नंतर. डब्ल्यू मधली किती येईल बाळ? सी टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू. सी टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू. पहिला चेक करा एक पॉइंट ऍडिशनल. समजतोय का? कळतोय का? आता एक एक्झाम्पल देतो. काय असेल आन्सर? डेल्टा झेड अपॉन झेडचं रिलेटिव्ह एरर इन झेडचं असं असेल का? चेक करा. मल्टिप्लिकेशन आहे ना, एक्स रेस टू 5 ची आणि वाय रेस टू 7 ची मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन आलं की काय करायचं आहे? रिलेटिव्ह एररची ऍडिशन करायची. रिलेटिव्ह एररची ऍडिशन करायची. ओके केली. एक्स रेस टू 5 मधली रिलेटिव्ह एरर किती येणार बाळ? 5 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. बर, वाय रेस टू 7 मधली रिलेटिव्ह एरर काय येणार बा? -7 इंडेक्स पुढे लिहायचे ना, -7 इंटू डेल्टा वाय अपॉन वाय. पण सर वी आर फाइंडिंग एरर, सो इन we are finding error and that error we find it a maximum value of error, so we will not allow any minus sign, so we take mod. So काय होईल आन्सर वर? 5 टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स. मायनसला पण तुम्ही मायनस नाही लिहिणार, तुम्ही प्लसच लिहिणार. चेक करा बाळांनो, समजतंय का? इथं मॉड टाकलं तर चालेल, काय अडचण नाही. 5 घ्या मॉडच्या बाहेर, पण पॉझिटिव्ह करून घ्या त्याला. त्या -7 ला पण बाहेर घेताना पॉझिटिव्ह करून घ्या. रिप्लाय इन दी चॅट बॉक्स, क्लिअर अँड रिटर्न. चेक करा हे समजलं का? एक इंडेक्स पॉझिटिव्ह होती, दुसरी निगेटिव्ह होती, पण तुम्ही पॉझिटिव्हच लिहिली. Yes sir, it is easy. Good. Slowly you will find that all these things are very easy. Yes, that's the good thing. Good. Yes.
गुड. आता हे सॉल्व्ह करून दाखवा मला. हे सॉल्व्ह करून दाखवा. चेक करा तुमच्या नोटबुक मधलं आन्सर आणि माझं नोटबुक सेम, माझा आन्सर सेम येते का. चेक आन्सर इन युअर नोटबुक अँड माय आन्सर इज सेम ऑर डिफरंट. Z is equal to, sir, x raised to 5, y raised to 2. This w raised to 3 will go in the numerator. W raised to 3 will go in the numerator. That will become w raised to minus 3. So, sir, delta z upon z is equal to 5 times delta x upon x plus 2 times delta y upon y plus 3 or minus 3, plus 3 or minus 3, plus 3 or minus 3, P or N. We are trying to find out maximum possible relative error. So plus ki minus. Mod minus 3. Mod minus 3 means again plus 3. Arya, why you are saying negative? आपल्याला काय करायचं मग मॅक्सिमम पॉसिबल एरर काढायचे. सो मायनसला आपण अलाउ करणार नाही. वी विल राईट देअर प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू. इथं आपण प्लसच घेणार. नोट दिस पॉझिटिव्ह साइन. नोट दिस पॉझिटिव्ह साइन. ओके, तिथं प्लसच घ्यायचं कारण तुम्हाला मॅक्सिमम पॉसिबल एरर काढायचे. ऍड करत चला, कुठलाही मायनसला अलाउ करू नका. ओके सर, नाव वी आर गेटिंग इट. ओके, आता आणखीन एक क्वेश्चन मी देणार आहे, सॉल्व्ह करूया सगळी मिळून. ओके, जाऊया पुढच्या पेजवरती. लिहून झालं असेल तुमचं. चलो नेक्स्ट. नाउ द क्वेश्चन इज दिस. क्वेश्चन इज दिस. If mass of an object is measured as m equal to 5 plus minus 0.15 kg. कसं लिहिले बघा मासला 5 plus minus 0.15 kg. बर. and its density measured, समजून घ्या, measured as, डेन्सिटीचा सिम्बॉल असतो बाळांनो रो. ओके, याला तुम्ही अल्फा म्हणता. This is alpha, this is beta, this is gamma, delta, theta, eta, zeta, rho, all those things are there. Gamma, this is called as rho, R-H-O, rho. Density is measured as, the value given is 5 plus minus 0.2, 5 plus minus 0.2. density is mass upon volume. Unit of mass is kg upon unit of volume is meter cube. Volume आहे ना meter cube, length cube, meter cube. So density चे unit काय असते बा kg per meter cube. Mass upon volume. mass चे unit kg upon volume चे unit meter cube. Okay, find out percentage error in the measurement of volume. Find out percentage error in the measurement of, just keep on writing, in the measurement of volume. Okay sir, व्हॉल्यूम आपल्याला मेजर करायचं आहे, पण व्हॉल्यूम मेजर करायचं किंवा कॅल्क्युलेट करायचं आहे
त्यासाठी मास आणि डेन्सिटी पहिल्यांदा बाळांनो त्यांनी मेजर केलेलं आहे आणि मास आणि डेन्सिटी मेजर करून आता व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचा आहे. पण व्हॉल्यूम जो काय कॅल्क्युलेट होईल त्याच्यामधली पर्सेंटेज एरर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. पर्सेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ व्हॉल्यूम. पहिल्यांदा क्वेश्चन क्लिअर होऊ दे, मग आपण तो बाळांनो सॉल्व्ह करूयात. ओके फाईन. स्लोली समजून घ्या. मास कसं दिलंय बघा इथं, बघा सगळे एव्हरीवन ऑब्झर्व हियर. मास इज गिवन ॲज 5 ± 0.15. ओके, मीन्स हे जे काय प्लस मायनस लिहिलेलं असते, प्लस मायनस आणि त्याच्या पुढे जे काय लिहिलेलं असते, तर डेल्टा कसं डिनोट करतात? डेल्टा, कॅपिटल डेल्टा आहे हा, कॅपिटल डेल्टा. आणि आणखीन एक डेल्टा असा, हा पण डेल्टाच आहे. स्मॉल लेटर कॅपिटल लेटर असतात ना, जस्ट लाईक दॅट. डेल्टाचे पण दोन फॉर्म आहेत, स्मॉल आणि कॅपिटल. कळलं यश? डेल्टा, DELTA. नेक्स्ट, हा एव्हरीवन ऑब्झर्व हियर. सगळेजण इथं कॉन्सन्ट्रेट करा. चॅटबॉक्स मध्ये आता काही लिहू नका, इथं ऑब्झर्व करा. सर हियर मास इज रिटन ॲज 5 ± 0.15. ही 0.15 जी काय दिली आहे ती मास मधली मॅक्सिमम पॉसिबल एरर आहे. की 0.15 kg ची आमची एरर होऊ शकते मास मेजर करताना. आणि मासची व्हॅल्यू मे बी 5 आहे, पण त्याच्यामध्ये एरर किती आहे आमची? 0.15 एवढी एरर असू शकते, मॅक्सिमम पॉसिबल एरर. ओके, मे बी 5 + 0.15 और 5 - 0.15 याच्या दरम्यान एक्झॅक्ट मास काहीही असेल. एक्झॅक्ट मासची व्हॅल्यू बाळांनो माहित नाही. वी डोंट नो एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ मास. इट मे बी 5 + 0.15 kg और 5 - 0.15 kg. या दोन व्हॅल्यूच्या इन बिटवीन मास कुठेतरी आहे, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू. समजलं का? रिप्लाय मी येस नो. याचं मिनिंग समजलं का? एक्झॅक्ट व्हॅल्यू माहित नाही बघा, मेजरमेंट चालू आहे ना, एरर होणार ना सर. बघा कसं लिहिलंय त्यांनी. गुड गुड. सो बघा आता परत सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या. म्हणजे 0.15 एरर आहे का? येस. ही जी काय 0.15 आहे ना, ही मॅक्सिमम पॉसिबल एरर आहे मास मधली. मग एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काय असू शकेल सर? 5 + 0.15 असू शकेल, or the exact value might be 5 - 0.15 or maybe in between those two values. slowly समजून घ्या. 5 - 0.15 आणि 5 + 0.15 याच्या इन बिटवीन कुठेतरी एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ मास आहे. सो मॅक्सिमम एरर किती आली बा? 0.15 असं म्हणायचं. मॅक्सिमम 0.15 ची एरर मिळणार, अदरवाईज त्याच्यापेक्षा कमीच मिळणार, असं ते मिनिंग असतं. ओके, आणि एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ मास कुठे आहे माहित नाहीये, याच्यामध्ये कुठेतरी असेल. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काय माहित नाही, अशी ती गंमत आहे. ओके सर, आता आम्हाला या सिम्बॉलचं मिनिंग कळालं सर. ओके, सो आता बघा काय लिहायचं सांगतो तुम्हाला मी. इथं लिहायचं m = 5 च्या अराउंड व्हॅल्यू कुठेतरी आहे. सो m = 5 लिहून टाकायचं. रॅदर m = 5 लिहिण्यापेक्षा चालेल m = 5 लिहा. आणि डेल्टा m = हे 0.15 लिहा. असं सेपरेट लिहून घ्या, चालेल. हे पण kg मध्येच आहे, अँड दिस इज ऑल्सो इन kg. सिमिलरली बाळांनो डेन्सिटी लिहून घ्या. डेन्सिटीची व्हॅल्यू अराउंड 5 कुठेतरी आहे. सो मीन व्हॅल्यू 5 लिहून टाका डेन्सिटीची. आणि डेन्सिटी मधली मॅक्सिमम पॉसिबल एरर बाळांनो लिहून घ्या. मॅक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा रो किती आहे? मॅक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेन्सिटी किती आहे? 5 kg/m³. ही डेन्सिटीची मीन व्हॅल्यू आलेली असणार आहे आणि ही मासची मीन व्हॅल्यू आलेली असणार आहे. ओके फाईन सर. आता बाळांनो आपल्याला काय विचारलंय? पर्सेंटेज एरर इन व्हॉल्यूम. ओके, पहिल्यांदा बाळांनो व्हॉल्यूम साठी फॉर्म्युला तयार करूयात. आय थिंक तुम्हाला हे माहित असेल, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. लहानपणी शिकलाय ना, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये शिकला होतात ना सर. सगळं कसं फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये शिकू सर? तुम्ही प्रत्येक गोष्ट म्हणताय फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये शिकलो, मग कधी शिकला? हा, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो फॉर्म्युला काय आला बाळ?
डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम आला सर. ओके, स्लोली लिहून घ्या, समजून घ्या, मजा यायला चालू होईल तुम्हाला, कारण हे सगळं समजायला चालू होईल. बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट. छान लक्ष दिलं, सगळं समजतंय. सर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एरर इन दी व्हॉल्यूम, पर्सेंटेज एरर इन दी व्हॉल्यूम. सो वी विल राइट फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम. सो व्हॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेन्सिटी. व्हॉल्यूम गेला लेफ्टला, डेन्सिटी आली राईटला. व्हॉल्यूम लेफ्टला गेला, डेन्सिटी राईटला आली. व्हॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेन्सिटी. ओके सर, टू फाइंड आउट पर्सेंटेज एरर, पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेट करायला काय करावं लागेल बा? पहिल्यांदा रिलेटिव्ह एरर अँड देन इंटू 100. रिलेटिव्ह एरर इंटू 100 इज कॉल्ड ॲज पर्सेंटेज एरर. येस, म्हणजे बाळ आपल्याला रिलेटिव्ह एरर इन व्हॉल्यूम विचारली, मग त्याला 100 न मल्टिप्लाय करावं लागेल, मग पर्सेंटेज एरर इन व्हॉल्यूम मिळेल. बट सर, टू फाइंड आउट रिलेटिव्ह एरर वी हॅव टू राईट डाऊन द फॉर्म्युला ऑफ डिव्हिजन प्रॉपरली. मास रेस टू 1, डेन्सिटी रेस टू -1. हा डेन्सिटी आहे ना, वरती गेला की काय होईल? डेन्सिटी वरती गेली की काय होईल? डेन्सिटी रेस टू -1 होईल. सो आता तो फॉर्म्युला वापरा. डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू 1 टाइम्स डेल्टा एम अपॉन एम. मल्टिप्लिकेशन आहे ना, रिलेटिव्ह एरर काढून घ्या पहिल्यांदा. मल्टिप्लिकेशन आहे तर इथं प्लस टाकायचं आहे. सर दिस इज -1, forget about it, write there +1, because you want to find out maximum possible error. Even if they do not mention, you have to find out error, means you have to find out maximum possible error. Okay sir, this minus we will forget that, we will write only 1 delta rho upon rho. Okay sir, but sir we are asked delta v upon v into 100. काय विचारले? पर्सेंटेज एरर इन व्हॉल्यूम कसं काढणार? रिलेटिव्ह एरर इन व्हॉल्यूम इंटू 100. लेफ्ट साइडला राईट साइडला 100 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. दॅट वी विल डू लेटर. इनिशियली वी विल फाइंड रिलेटिव्ह एरर. ओके, डेल्टा एम किती आहे बघा, 0.15 आहे. डिवाइड बाय एम किती आहे बघा, अराउंड 5 आहे. मीन व्हॅल्यू 5 आहे. प्लस 1 काय लिहायची गरज नाही. नो नीड टू राइट दिस 1. व्हॉट इज डेल्टा रो? सर डेल्टा रो इज 0.2. Observe and write. Delta rho is 0.2 and rho is about 5. Mean value is 5. Okay sir, no problem. आता बाळ आपल्याला काय विचारलं होतं? डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इंटू 100 विचारलं होतं. सो लेफ्ट हँड साइडला आपण काय केलं? 100 न मल्टिप्लाय केलं. सो बाळा राईट हँड साइडला आपण 100 न मल्टिप्लाय कर. 5 बेस सेम आहे, कंबाईन कर. 0.15 plus 0.2 0.15 0.2. Here we have 2 digits after dot. Arrange 2 digits after dot for time being, for the purpose of addition. For the purpose of addition. Into काय करायचं आहे? लेफ्ट हँड साइडला you have multiplied by 100. On the right hand side you have to multiply by 100. Okay sir, so delta v upon v is the relative error in volume. Delta v upon v, relative error in volume into 100. Relative error into 100 is called as percentage error. Yes sir, 0.15 0.20 0.35 झालं बघ बाळ. Divide by 5 into 100. आता 5 upon 100 upon 5 करू नका. Don't do 100 upon 5. Again that will involve calculation. Better do 0.35 upon 5. 0 आला 0, point आला point. 3 cannot be divided by 5, so write 0. 3 ला 5 न भाग जात नाही, so 3 cannot be divided by 5, so 0. 35 upon 5, 7 into 100. This dot, this 100 means 10 raised to 2, 10 raised to plus 2, 10 raised to plus 2, plus 2 आहे ना, प्लस आहे म्हणून पॉइंट राईटला शिफ्ट होणार. 10 raised to -2 असता तर पॉइंट लेफ्टला शिफ्ट झाला असता. ओके, if it is 10 raised to -2, point will shift left. If it is 10 raised to +2, point will shift right. +2 आहे म्हणून राईटला शिफ्ट होणार 2 न. So 1 2, point will shift here after 7. 7 नंतर पॉइंट शिफ्ट होणार. 7 नंतर पॉइंट शिफ्ट झाला, 7.0 म्हटलं. पर्सेंट फायनल व्हॉल्यूम
फायनल पर्सेंटेज एरर इन व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेटेड. बोला बाळांनो. एक छान क्वेश्चन सॉल्व केलेला आहे आपण. इज दॅट क्लिअर? वन क्वेश्चन वी हॅव सॉल्व. सच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स यू कॅन एक्सपेक्ट इन दी टेस्ट. ओके, जेव्हा जेव्हा टेस्ट घेतल्या जातील. येस, गुड, क्लिअर. पर्सेंटेज काढलं. पर्सेंटेज एरर कशी काढली? रिलेटिव्ह इंटू 100. चला सगळेजण बघा, पहिल्यांदा समजून घ्या, ते लिहून घ्या आणि मग रिप्लाय करा. आय विल वेट. व्हॉट अबाउट मॉड साइन? सगळं पॉझिटिव्ह घेतलंय ना बा? मॉड साइनचा यूज केलाच ना आपण? कुठली तरी व्हॅल्यू निगेटिव्ह टाकली का आपण? नाही. सगळं आलं आपलं पॉझिटिव्ह. या फॉर्म्युल्यामध्ये बघ, इथं बघ, इथं म्हणतेस ना सर इथं मॉड टाका, सर इथं मॉड टाका, सर इथं मॉड टाका. मॉड टाकून आपण काय करणार होतो? या डेल्टा एम अपॉन एम ची पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू लिहिणार होतो. लिहिले ना मी? इथं मॉड टाकून काय करणार होतो? व्हॉट वी वुड हॅव बीन डुईंग बाय पुटिंग मॉड हियर, वी विल बी युजिंग दी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ डेल्टा रो अपॉन रो. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा रो अपॉन रो. That's what we have already done. Okay. Tell me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? Combination of error. This point: addition, subtraction, division, multiplication. Why errors we are adding? Because we want to find out maximum possible value of error or maximum possible value of relative error. 2AB 1CC 5. What is this name? बाळांनो रिनेम करा, प्रेझेंटी घ्यायला अडचण होईल, अदरवाईज तुमची अब्सेंटी लागेल बघा. तुमचं नाव व्यवस्थित स्वतःचं नाव लिहा. ओके, कुठलाही कोडवर्ड लिहू नका त्याला. प्रेझेंटी कशी लागणार? सर LHS ला 100 का घेतलंय? कारण बाळ काय विचारलंय? पर्सेंटेज एरर विचारली. बघ इथं परत काय शिकवलं होतं? पर्सेंटेज एरर. पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू काय शिकवलं होतं? रिलेटिव्ह एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. रिलेटिव्ह एरर काय येणार व्हॉल्यूम मधली? डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. ती व्हॅल्यू पहिल्यांदा बाळ आपण कॅल्क्युलेट करून घेतली, डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. साहिल, आय एम नॉट एबल टू चेंज. ओके, लेट मी गिव्ह दी परमिशन टू रिनेम युअर सेल्फ. नाव चेक, यू कॅन रिनेम. कारण बाळ प्रेझेंटी घेतली जाते, अब्सेंटी लागायला नको. ठीक आहे. हा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दिस रिलेटिव्ह एरर डेल्टा व्ही अपॉन व्ही. पहिल्यांदा रिलेटिव्ह एरर कॅल्क्युलेट करणार. पण सर आपल्याला पर्सेंटेज पाहिजे, मग त्याला काय करणार? इंटू 100 करणार. मॅथमॅटिक्स काय म्हणते? लेफ्ट हँड साईडला 100 न मल्टिप्लाय केलं की मॅथ्स म्हणते राईट हँड साईडला पण 100 न मल्टिप्लाय करा. मॅथ्सचं ऐकलं पाहिजे आपण. क्लिअर? Why there is 100 on the left hand side, right hand side? Sheetal? Done? Good. Chalo, so in this lecture we are going to stop at this point. Next interesting point we are going to learn in the next lecture, and examples on that point will be also covered in the next lecture itself. Okay? So chalo, bye bye everyone. Let me end this lecture at this point. Have a very nice day and good day to all of you, and enjoy your day. Okay? Chalo, bye. Take care. Yes. Yes, bye bye.